İnşaat geldi mi? İnşaat yok. Qırğızistan Uyghur İttifaqı Cemiyetining raisi, Beshkekdagi Madina bozorining xo'jayini, Qirg'iziston parlamenti yuqori kengashining sobiq a'zosi Tursuntay Salimov 9 oktyabr Qirg'iziston doiralari tarafidan qo'lga olingan. Tursuntay Salimovning 7 oktyabr kuni Qirg'iziston Davlat bexatarlik komiteti xodimlari tarafidan tutqun qilinib, 9 oktyabr kuni Beshkekning Pervomayskiy rayonlik sud mahkamasiga chiqarilganligi va sudning uni bu yil 9 dekabr kuni keyingi bosqichlik sud yechilgicha turmada tutib turishni qaror qilganligi bildirilmoqda. Tursuntay Salimovning tuyuqsiz qo'lga olinishi muhojiratga Uyg'urlarning alohida diqqati va andishini qo'zg'adi. Tursuntay Salimovning texi bu yil 3 oyda Qirg'iziston Uyg'urlarining birdan-bir qonunli ommaviy tashkiloti bo'lgan Uyg'ur Ittifoqi jamiyatining raisligiga saylanib, 6 oydan keyin tuyuqsiz qo'lga olinishi diqqat qo'zg'amoqda. Со стороны Турсунтая Салимова на постоянной основе осуществлялось спонсирование деятельности его преступной группы, а именно финансирование... Lekin Qirg'iziston Davlat bexatarlik komitetining 10 oktyabr e'lon qilgan bayonotida qayd qilinishicha, Tursuntay Salimov Qirg'iziston jinoiy ishlar qonunining 261 moddasi bo'yicha tashkillik guruh qurish yoki uningga qatnashish bilan ayblanib qo'lga olingan. Doiralar Tursuntay Salimovni qo'lga olishda uni 4 oktyabr kuni Qirg'iziston Davlat bexatarlik komiteti xodimlari bilan bo'lgan to'qinishda etib o'ldirilgan Qirg'izistondagi dangli Qarqullar guruhining atamani Qamchibek Ko'lboyevga chatgan. Lekin Tursuntay Salimov 9 oktyabr Beshkek Pervomayskiy rayonlik sud mahkamasiga chiqarilganda uningga ortilgan barliq ayblashlarni rad qilgan. Tursuntay Salimov o'zining Qamchibek Ko'lboyev bilan bir ma'lda qo'shni o'tirganligi, Qamchibekni ko'rganligi, ammo uning bilan har qanday shakldagi bir munosabat yo'qligini aytgan. Tursuntay Salimovning ko'rsatishicha, uning Qamchibek Ko'lboyev bilan hech qanday bir o'rtaq nuqtasi yo'q ekan. Navbatda Tursuntay Salimovning Xitoy-Qirg'iziston munosabati texmi chunqurlashgan. Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh ministrlarining yig'ini 26 oktyabr kuni Beshkek shahrida o'tkazilgan bir payt qo'lga olinishi diqqat qo'zg'amoqda. Ошон үчүн биз өкмөтүбүз суранат элек. Бир сыйрада бир карап көрсөбүз ушул Турсунтай Абиловичтин ишин, балким ушу туура эмес информация силерге жеткен себебинен ушундай бир туура эмес нерселер кылып ошо болуп калдыбы деп ойлоп атабыз да ошо. Биз ушуну билебиз эң жакшы жерден. Бул киши ажыга барып келген, бардык жерде туура сүйлөп, туура жүргөн, депутат да болгон. Бар жерде кыргыз эли үчүн эмгек сиңирген адам деп билебиз. Бул кишинин андай-мындай бир жанагындай бандиттерге кошулуп алып тигиндей биз ушул жерде чогуу жашап, чогуу иштеп, 5 убакыт намазыбызды чогуу окуп жүрүп, бул кишинин андай жолго барат деген оюбузда жок, ойда болгон эмес. Болбойт да, бул киши андайга барбайт. Ушунча болуп мен Турсунтай Салимовичтин мындай жаман жагын көргөн эмесмин. Бул абдан уюштуруучу, кыргыз элине керектүү адам деп түшүнөм. Мына биздин кыргыз мамлекетин Россияга, то есть СНГга мындай таанытып аткан ушул киши. Бул 21-кылымда жумуш ордун түзүү, мындай чоң базарды кармап туруу бул жеңил иш эмес. Бул үчүн Турсунтай Салимовго абдан ыраазычылык билдиребиз. Бул кишинин бул камалып калганы да башка ушул сыяктуу окуяларына биз каршылык билдиребиз. Эгер эркиндикке чыкса, дагы да көптөгөн жумуш орундарын түзүп, кыргыз элине бир пайдасын тийгизген иштер жасайт деп ишенебиз. Шаарды эме Мадина базардын ортосунда мечит турат. Бардык ушул жердеги иштеген жумушчулардан баштап администрацияга чейин көрдү, 5 убакыт намаз окуган кишилер бул жердечи. Илгерки бакыл шариаттын немесин менен айтканда бардыгы намазкөй адамдар бу жердечи. Андай нерседен алыс бул жактагылар. Билбейм, биз өзүбүздүн жумушубузду кылып эле жүрөбүз. Налогун төлөп, бардыгы эмеси законный да. Анан андай жолго барат. Бул жерде бардыгы чында бул жасалмай эч нерсе жок бул жерде. Элди журт деле билет. Башка базарларга караганда көрсөңүздөр өзүңүздөргө деле белгилүү болуп атпайбы? Таптаза. Ичкегенде ушул ОПГга катышты деп ушундай деген немени угуп алып биз өзүбүз шокто калдык. Чындыгын айткандачы. Андай болгондой эмес, болбош да керек да. Бул кишинин андайды биз просто Дабрөнүн жасаган эле таржымалы же бир
жазган нерсеси деп ойлойбуз да.